جزاکم اللہ خیرہ. کوئی سوال ہے تو کریں. جی ماشاء اللہ, یہ بڑا اچھا سوال ہے. پچھلے درس میں تو آیا تھا. روزہ 30 دنوں کا روزہ جو ہے 29 دنوں کا روزہ ہے. تو ان 29 یا 30 دنوں کے روزے کی نیت اکٹھی کر سکتے ہیں یا الگ الگ کرنا چاہیے؟ اس میں افضل بہتر یہی ہے کہ ہر روزے کی نیت الگ الگ کریں. مغرب کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک ہر روزہ کی نیت الگ الگ کرنا بہتر ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اکٹھی بھی نیت کر لیتے ہیں پورے رمضان کی, اس میں حرج نہیں ہے, لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ جو ہے اکٹنا جو ہے الگ الگ نیت کریں, الگ الگ روزے کی نیت کریں. اس میں ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اکٹھی نیت کی ہے اور اگر سفر درپیش آ گیا یا عورت کو ماہواری آ گئی تو بیچ میں انقطاع آ گیا نا, تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں ضروری اپنی نیت کی تجدید کریں. یعنی بیچ میں اگر انقطاع آ جائے تو ضروری طور پر پھر تجدید کرنی پڑے گی. لیکن میں نے بتایا کہ بہتر یہی ہے کہ ہر روزے کی الگ الگ نیت کی جائے. جی شوگر, ہاں شوگر چیک کرنے میں کوئی حرج نہیں. روزہ کی حالت میں شوگر چیک کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس سوال نامے میں جو ہے کوشچن نمبر 6 جی وہ تھوڑی سی بتا کیا ہے کوشچن نمبر 6 میں بتائیے, دکھائیں مجھے. سوال آپ لوگوں نے لکھا ہے, کن لوگوں نے لکھا ہے؟ کن بعد نے تو آپ نے لکھ دیا. کدھر ہے پیپر؟ پیپر جمع کریں جن کے پاس جو لکھ لیے پیپر لے کے آئے. 7 نمبر میں ہمارے لیے کیا کیا فتنہ ہے. قرآن کی روشنی میں 6 نمبر کی 5 نمبر 6 نمبر قرآنی صورتوں میں ایک دوسرے کے مقابل ناموں کو ذکر کرے. یعنی قرآن کی صورتیں 114 ہے نا, تو 114 صورتیں میں بعض صورتیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, مد مقابل ہیں. تو ان دو صورتوں کو جو مد مقابل صورتیں ہیں ان کا نام لکھنا ہے. جیسے ہی تو جواب ہو گیا, جواب ہو جائے گا. جیسے آپ وہی لکھ دیں گے جیسے ہی والا جو میں بتاؤں. ایک دوسرے مقابل, جیسے آپ مثال کے طور پر میں قرآنی صورتوں سے ہٹ کر, جیسے دن اور رات دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں نا, توحید اور شرک ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, اس طرح کی صورت ہے. ماشاء اللہ. جیسے میں آج پھنس جاتے ہیں, پھنس گئے تھے, بچا لیے گئے نا. اور کوئی روزے کا مسئلہ؟ الگ میں جاتی ہے, زیادہ ڈالنے سے یا کم محسوس ہوتی ہے, لیکن کوئی حرج نہیں ہے. بعض چیز اگر محسوس بھی ہو, جیسے آپ مسواک ہی کرتے ہیں یا آپ وضو میں جو ہے کلی کرتے ہیں, تو گلے میں گلا تو تر ہوتا ہے. آپ سر پہ پانی لیتے ہیں, ٹھنڈا پانی آپ لیں, آپ کو جو ہے تر محسوس ہوگا, لیکن آنکھ میں دبا لینے میں حرج نہیں. جی یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے جس کی قوت جو ہے میدے تک محسوس ہو, بھوک مٹے, ہمیں طاقت محسوس ہو, ڈراپ آنکھ میں ڈالنے سے ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے. جی 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 وہی انہیلر کے میں نے مسئلہ بتایا کہ اگر صرف سانس, ہاں سانس, اگر سانس کو کشادہ کرنے کے لیے محض اسٹیم دی جائے, بھاپ دی جائے, تو اس میں حرج نہیں. لیکن اگر اس کے اندر دوا کا بھی استعمال, کیونکہ مختلف قسم کی دوائیاں ہیں نا, تو اگر اس میں دوائیاں ہوں جس کا اثر حلق سے نیچے اترے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا. حلق سے نیچے کھانے پینے یا کھانے پینے کے قبیل کی کوئی بھی چیز استعمال کرتے جو حلق سے نیچے اتر جائے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. بعض اہل علم نے یہ کہا ہے انہیلر کے بارے میں کہ کیونکہ یہ اضطراری مسئلہ ہے, اس کے بغیر دمہ کے مریض کا کام ہی نہیں چلے گا, تو انہیلر کا استعمال روزے کی حالت میں جائز, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, یہ بھی قول ملتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوا کا استعمال ہو رہا ہے, اس میں قوی یہی موقف ہے, اگر دوا کا استعمال ہو رہا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور بہرکیف ایک یہ بھی مریض ہے, مریض کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت بھی ہے, اگر روزہ توڑنے کی نوبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی, روزہ توڑ دے, پھر بعد میں جب سہولت ہو تو جو ہے روزہ کی قضا کر لے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسا مجبور نہیں کیا کہ بیمار ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ بھی ہو تب بھی روزہ رکھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب چھوٹ دی ہے, رخصت دی ہے بیماری میں. اور کوئی جن کے پورے مہینے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے, جی جی, جو آدمی بیمار کی 2 قسم ہیں, بیمار کی 2 قسم. ایک وہ بیمار ہے جو وقتی ہے,
वक्ती बीमार जिससे चंद रोजा या पूरा रोजा छूट जाए, जैसे महीने भर के लिए बीमार हो या कुछ दिन के लिए बीमार हो, तो ऐसा बीमार बीमारी की वजह से जितना रोजा छूट जाए छोड़ देगा। जब वो तंदुरुस्त हो जाएगा, शिफायाब हो जाएगा, रोजा रखने की कुदरत हासिल हो जाएगी, अब वो उतने रोजे की वो कजा करेगा। बीमार की एक कैटेगरी ये है। बीमार की दूसरी किस्म है जो मुसलसल दायमी बीमार है, जिसकी शिफायाबी की उम्मीद ही नहीं है, यानी बीमार है और फिर उसके शिफायाबी की उम्मीद नहीं, बेड पे है, जो आदमी के ठीक होने की जो है उम्मीद नहीं है, तो ऐसा आदमी ज़ईफ और बूढ़े आदमी के हुक्म में है। ऐसा आदमी हर रोजा के बदले फिदिया देगा, हर रोजा के बदले एक मिस्कीन को फिदिया देगा, चाहे पका करके दे दे, चाहे जो है कच्ची ग़िज़ा दे दे, 1.5 केजी अनाज दे दे, चावल दे दे, गेहूं या जो है आटा दे दे, कुछ भी दे दे, तो हर रोजा के बदले उसको फिदिया देना, ये दायमी बीमार के लिए। जो रोजा नहीं रख सकते हैं और बाद में भी रखने की उम्मीद नहीं है, तो वो भी जो फिदिया दे देंगे। जी जी आपने इफ्तारी के बारे में बताया था कि ये बेहतर है कि जल्दी करना चाहिए और जी, तो अज़ान को कैसे दोहराएं और अज़ान के बाद दुआ पढ़ें? इफ्तार में देखें, इफ्तार को जैसे इफ्तार करने का तरीका यह है, बिस्मिल्लाह करके आप जो है मुंह में ले लेंगे, फिर अजान हो रही है, अजान का जवाब दे देंगे, अजान का जवाब देते रहेंगे। इफ्तार का मतलब है आप मुंह में ले लिए, आप रोजा खुल गया आपका। इफ्तार का मतलब ये नहीं कि बैठ के आधा घंटा उधर पेट भर के जो है खा रहे हैं, वो इफ्तार नहीं। इफ्तार का मतलब मुंह पर जबान पर कुछ भी चीज लेकर के आपने डाल लिया, रोजा टूट गया आपका, आपका इफ्तार हो गया। अब आप खाते हैं तो नहीं खाते हैं तो कोई मसला नहीं, आपका इफ्तार हो गया। महज एक घोंट पानी ले लिया आपने मुंह में, एक खजूर ले लिया आपने, आपका इफ्तार हो गया। अब अजान हो रही है, अजान का जवाब दीजिए, कोई मसला नहीं। और अजान का जवाब देना भी मसनून है, कभी किसी वजह से किसी उज़्र की बुनियाद पर अजान का जवाब नहीं दे पाते हैं, जैसे हम्माम में बैठे हुए नहीं दे सकते, तो कोई हरज में गुनाह नहीं होगा, लेकिन देना चाहिए, सवाब का काम है। जी बारकल्लाह। लोग पूरा खाने तक जमात होती है। हमारा काम है जो आदमी गलत कर रहा है उसको बताएं कि आपने इफ्तार कर लिया। इफ्तार का मतलब है चंद चीजें खा करके जो है सैराब हो जाना, फिर नमाज वक्त पे पढ़ लें, फिर आकर के जो खाना वो खाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन इफ्तार की वजह से आदमी देर तक बैठे रहे और नमाज कजा करे, ये तो भरकर दुरुस्त मामला नहीं है। फिर आप जो है यानी इबादत को छोड़ रहे हैं, जो जमात से नमाज पढ़ना जरूरी और वाजिब है उसको आप तर्क कर रहे हैं, उसमें गुनाहगार होंगे, उसमें गुनाहगार होंगे। जमात को जो है नमाज के साथ, जमात के साथ नमाज पढ़ना जरूरी है। कितने बजे सफर के रोजे के बारे में क्या होने की कितना ड्यूरेशन सफर हो? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है। कितने पे है आज इफ्तारी? 6:26 पे, ताकि वक्त भी ध्यान में रहे। सफर से मुतालिक जो है एक सवाल हमारे भाई ने किया, कितने दूर का सफर करें तो हमें रोजा छोड़ने की इजाजत है? सफर बोलते हैं कम से कम आप 80 किलोमीटर तक आप सफर करते हैं तो उस सफर पर उसका इतलाक होता है। 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर जाते हैं, अब आप नमाज कज़ा भी कर सकते हैं, रोजा छोड़ना भी आपके लिए जायज है, और अगर रोजा रखने की आसानी है, रोजा रख सकते हैं तो रोजा रखना भी जायज। ऐसा नहीं कि सफर पे हैं तो रोजा नहीं रख सकते, अगर रखने में आसानी है रोजा रख सकते हैं। आसानी नहीं है, मुशक्कत है तो छोड़ सकते हैं, या मुशक्कत नहीं भी, आसानी होते हुए भी अगर छोड़ना चाहें तो महज सफर की बुनियाद पर आप रोजा छोड़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने ये आसानी दी हमारे लिए, आसानी भी है, तब भी अगर नहीं रखते हैं तो भी कोई गुनाह नहीं। लेकिन जो रोजा सफर की वजह से छूटेगा, फर्ज रोजा बाद में उसकी कज़ा करना पड़ेगा। जी, लेकिन ये हमें ये मसला जानना चाहिए अफजलियत का, कि अगर सफर में रोजा रखना आसान हो तो अफजल है रोजा रखना, अगर रोजा रखना सफर में मुश्किल हो तो छोड़ना अफजल है। ये अफजलियत को समझना चाहिए। और अगर रोजा रखने से तकलीफ महसूस हो, सफर में बीमारी और खतरा लाहिक हो, तो न रखना वाजिब है। ये भी मसला हमें सफर से मुतल्लिक जानना चाहिए। लेकिन जवाज का मसला अलग है, अफजलियत का मसला। जवाज का मसला है कि अगर आसानी हो रख रहे हैं तो ठीक है, आसानी होते हुए भी नहीं रख रहे हैं तो भी कोई हर्ज की बात नहीं, सफर में अल्लाह ताला ने इजाजत दी है। जी, और पेपर बाकी है, 2 ही 3 पेपर आया, और कोई पेपर है? हार्ड कॉपी जमा करेंगे जो सलामा वाले हैं, जो दूर वाले हैं, जो जमा नहीं कर सकते हैं। आप भी लिखें किधर है पेपर, तो ग्रुप में जो है मैसेज डाला हुआ हूं। ये इसका मकसद ये नहीं है कि जो है इनाम वगैरह का चक्कर जो है, इसका मकसद होता है दीन से, कुरान से टच करना। आप 30 सवाल आते, 30 सवाल अगर हल करते हैं
تو ان 3 سوالات کی بنیاد پر جو ہے آپ کو بہت سارا نالج ہوگا. 30 سوالات کا تو ہوگا ہی، ساتھ ساتھ جتنی کتابیں دیکھیں گے، جہاں جہاں پڑھیں گے، جس سے پوچھیں گے، جہاں مطالعہ کریں گے، ان ساری چیزوں کا علم ہوتا چلا جائے گا. اور پھر آدمی ایک طرح سے قرآن سے اٹیچ ہوتا ہے، قرآنی علوم سے، قرآن سے محبت پیدا ہوتی ہے، قرآن سے تعلق پیدا ہوتا ہے. پھر قرآن سے جب آدمی کا رشتہ قائم ہو جائے تو الحمدللہ اس سے بہتر کوئی رشتہ ہی نہیں. اب دیکھ ہو گیا سارے لوگوں کا؟ ٹھیک ہے، تو چلیں بند کر دیں اور چلیں جو ہے افطار جو ہے اوپر میں ہے، اوپر ہال میں ہے، لیکچر ہال میں اوپر چل کے چلیں. ہم لوگ جن کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لیں.